تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہا تم جیتی دنیا کے پیچھے بھاگو گے، یعنی انسانی نفسیات کو بیان کیا۔ دنیا کا سودا نقد ہے نا، آخرت ادھار ہے۔ شیطان کرتا ہے اب چوری کرو اب مال ملے گا، اب بدی کرو اب لذت ملے گی، لیکن اللہ کا وعدہ ہے تم صبر کرو، دیکھنا تمہیں جنت میں کیسے نوازوں گا۔ وہ وعدہ ادھار ہے اور یہ دنیا کے وعدے نقد ہیں۔ تو انسان تھوڑا سا جلد باز ثابت ہوا ہے، تو بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم جیتی دنیا کے پیچھے بھاگو گے، لیکن میرے مالک نے کہا یہ تمہاری بھول ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی، نہ ختم ہونے والی کائنات ہے، اس کا نقطہ انجام ہی نہیں ہے۔ ایک ایسی زندگی ہے کہ جس کا کوئی آخری نقطہ ہی نہیں ہے، ختم ہی نہیں ہوگی۔ یہ زندگی جتنی بھی ہو، 100 سال بھی ہو تو 100 سال کے بعد بھی تو ختم ہی ہو جانی ہے نا۔ 1000 سال بھی اگر کسی نے زندگی پالی تو پھر بھی تو نقطہ انجام ہے، لیکن وہ ایسی لمبی زندگی ہے، پہلا دن ہی 50,000 سال کا قرآن بتاتا ہے، یوم حشر 50,000 سال کا ایک دن، پھر اس کے بعد موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا اور نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہو جائے گی۔ کہتے ہیں جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں۔ جنتیوں کو ایک ہی خدشہ ہوگا کہیں موت نہ آ جائے اور یہ سب بہاریں چھن نہ جائیں، اور جہنمیوں کو ایک ہی موہوم امید ہوگی کہ کہیں موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے۔ اب جب جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے اور مینڈے کی شکل میں موت کو لا کے ذبح کر دیا جائے گا تو جنتی اتنے خوش ہو جائیں گے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی یہ خوشی سے مر جاتے، اور جہنمی اتنے صدمے میں ڈوب جائیں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ دکھ اور صدمے سے مر جاتے، لیکن موت کو بھی موت آ چکی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی، اور یہ ساری زندگی 50-60 سال کی، اس کا سودا اس کے مقابلے میں کیا، اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مرشد شیخ ختلی نے کتنی خوبصورت بات کر دی، الدنیا یومن ولنا فیہا صومن، کہا دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں، یہ تو گزر ہی جانی ہے۔ 60 سال زندگی ہو، 20 سال تو سو کے گزارتے ہیں نا، روزانہ 8 گھنٹے بھی سوئیں تو تیسرا حصہ تو سو کے گزر گیا۔ 60 سالہ زندگی میں 20 سال سو کے گزر گئے، 8-10 سال بچپن کے گزر گئے، 5-7 سال بڑھاپے کے دھکے گزر گئے، روزانہ 1-1.5 گھنٹہ واش روم میں گزرا، کوئی بیماری آ گئی تو وہ وقت گزرا، باقی تخت پہ بیٹھ کے گزرے تو پھر بھی 16-17 سال بنتی ہے۔ اس 16-17 سال کے لیے ایسی زندگی برباد کر دی جائے جس کا نقطہ انجام ہی نہیں ہے، تو اس سے بڑی حماقت کیا ہو سکتی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، وہ دائمی بھی ہے اور بہتر بھی۔ بہتر کتنی؟ آپ کے شہر میں جو بہت بڑا جاگیردار ہوگا اس کی کتنی جائیداد ہوگی، کتنے مربع ہوں گے؟ 50 مربع زمین ہوگی، 600-700-800 ایکڑ زمین ہوگی، میرا خیال اس سے زائد تو نہیں ہوگی، شاید اتنا بڑا زمیندار نہ ہو، اگر کوئی ہو بھی 10 مربع 20 مربع 50 مربع 5-7-10 دیہاتوں کا مالک ہوگا، اس کو کہیں گے آپ یہ بہت بڑا جاگیردار ہے۔ لیکن جنت میں سب سے کم جگہ اس کو ملے گی جو سب سے آخر میں جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا میرے حضور نے فرمایا کہ میں اس کا نام بھی جانتا ہوں، جو جہنم کے رگڑے سہ کے جو ہے وہ جائے گا۔ لیکن بہرحال بخاری کی روایت ہے کہ جب وہ جہنم سے نکالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا بتا تجھے کیا چاہیے، تو ظاہر ہے جو جہنم کے رگڑے سہ کے سب سے آخر میں نکلا ہے وہ سب سے بڑا گناہگار ہی ہوگا، تو اس نے تو کوئی گناہ چھوڑا نہیں ہوگا، کوئی حسرت باقی نہیں اس کی رہ گئی ہوگی، لیکن پھر بھی اس کی جو حسرت ہوگی وہ عرض کرے گا مالک میں یہ چاہتا ہوں، اللہ کہے گا لکا ما تمنیت، جو تو نے تمنا کی جا تجھ کو دے دیا، اب جنت میں چلا جا۔ اچھا اس کو تو یہ عرض ہوگی کہ جنت میں 3 مرلے کا جھونپڑا بھی مل جائے تو غنیمت ہے، چونکہ وہ جہنم کی تکلیفیں صعوبتیں اور اذیتیں سہ کے آیا ہوگا، سایہ دیوار جنت میں جگہ مل جائے وہ بھی کافی ہے، آراف میں جگہ مل جائے وہ بھی کافی ہے، چلو جنت میں چلے جائیں تو 2-3 مرلے کا جھونپڑا مل جائے تو کافی ہے، لیکن اللہ اسے کہے گا جا چلا جا، بخاری کی روایت، جا چلا جا جنت میں، تیرے لیے اس دنیا سے 10 گنا جگہ ہے،
10 गुना जगह 7 बर्रे आज़मों पर फैली हुई कायनात को 10 से ज़रब दे, इतनी जगह उसको। अच्छा, जब वो ये सुनेगा तो हदीस के लफ्ज़ हैं, तो उसकी हैरत की इंतहा नहीं रहेगी। जिस तरह वो तोते उड़ जाते हैं खुशी से और हैरत से, इस्तेजाब से, तो वो कहेगा अतस्खुर व अंतल मलिक, मेरे रब तू रब हो के मुझको मजाक कर रहा है। यानी वो जो एक मरले के लिए लड़ा और बंदा मार दिया, जो है नाली के लिए लड़ा और फर्द कत्ल कर दिया, जो घर की दीवार रखते हुए 2 इंच से जो है वो लड़ाई और 3 नस्लों तक लड़ाई चलती रही, वो जो छोटे छोटे इंच और मरलों पे लड़ता रहा, अल्लाह उसे कहेगा जा चला जा, तेरे लिए इस दुनिया में 10 गुना जगह है दुनिया से। तो वो कहेगा अतस्खुर व अंतल मलिक, मेरे रब तू रब हो के मुझसे मजाक कर रहा है। फदाहिक नबीयो हत्ता बदत अनयाबहु, जब मेरे हुजूर ये बयान कर रहे थे, मेरे हुजूर खुद इतना मुस्कुराए कि हुजूर की दाढ़ें सहाबा को नजर आने लगे, कि उसे यकीन ही नहीं आएगा कि मुझे इतना कुछ दिया जा रहा है। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, जितने भी बर्रे आज़म हैं, इन सब की जायदादें, जमीनें इकट्ठी करके एक पलड़े में रख दी जाए, उसको फिर 10 से ज़रब दो, कहा ये तेरी जायदाद, ये सबसे फाड़े की जायदाद है, जो ये सबसे आखिर में जाने वाला है, ये उसकी जायदाद है। तो बाबा बुल्ले शाह की जायदाद का आलम क्या होगा, दाता गंज बख्श अली हजवेरी की जागीरों का आलम क्या होगा, फिर असहाबे रसूल और आले रसूल की जागीरों का आलम क्या होगा। ये तो उसकी जायदाद है, सही बुखारी के अंदर, जो सबसे फाटा होगा, जो सबसे आखिर में जाएगा। कहा तुम्हें मुगालता लग गया, तुमने समझ लिया, इस सराह को, इस मेहमान खाने को समझ लिया, यही सब कुछ है। ये तो चंद दिन की कहानी है। मैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाता हूँ तो वो वहाँ ये होता है कि 10-10, 5-5, 6-6 लोग मिल के एक छोटा सा क्वार्टर लिया होता है और वही वो इकट्ठे रह रहे होते हैं, खाना भी इकट्ठे पका रहे होते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ यार यहाँ 2-2 कनाल का घर ले लो। वो कहते हैं वो पाकिस्तान में हमारा घर बन रहा है, 4 कनाल का बन रहा है। तो मैंने कहा यहाँ इतनी मुशक्कत में क्यों रहते हो, वहाँ तो 1 महीने के लिए जाते हो और यहाँ तुमने रहना होता है, यहाँ 2-2 कनाल का बंगला खरीदो ना। तो वो कहते हैं हजरत आप समझते हैं यहाँ हमने कौन सा मुस्तकिल रहना है, हम तो यहाँ से कमा के वहाँ जहाँ हमेशा रहना वहाँ के लिए पैसे भेज रहे हैं। तो मैं उनको कहता हूँ यही तो मैं समझाने आया हूँ, जहाँ जितना रहना हो उतना ही वहाँ हिसाब रखा जाता है। ये दुनिया 4 दिन की है, यहाँ जरूर रहो, यह अच्छा घर भी बनाओ, लेकिन असल घर वहाँ बनाना। असल तुम्हारी कायनात वो है, असल जहान वो है। वल आखिरतु खैरुम व अबका इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला। कहा ये सिर्फ कुरान में नहीं, कुरान से कबल पिछली किताबों में भी हमने ये सब कुछ लिखा है। सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा, हजरत इब्राहीम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सीनों पर उतरने वाले सहीफों के अंदर भी हमने ये सारी कहानियां लिखी हैं। हमारे सामने एक एक चीज खोल के रख दी गई है। अब हमने फैसला करना है कि हमने इस मुख्तसर जिंदगी को कैसे गुजारना है। हमारा दीन हमें ये नहीं कहता कि हम तर्क दुनिया करें, हमें गर्क दुनिया से बचने का जो है वो सबक देता है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी को देखा कि वो सख्त कमजोर था, बल्कि रिवायत में आता है चूजे की तरह कमजोर। फरमाया कि तूने ये क्या हालत की है, कोई अल्लाह से दुआ मांगी थी? उसने कहा जी मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी। क्या दुआ मांगी थी? मैंने ये दुआ मांगी थी कि अल्लाह आखिरत के हिस्से के दुख भी दुनिया पे भेज दे ताकि मेरी आखिरत साफ हो जाए। मुझे बड़ी बीमारियां, दुख, मुसीबतें आ रही हैं, शायद मेरी दुआ कबूल हो गई है। तो बज़ाहिर तो बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन मेरे हुजूर ने उसकी हौसला अफजाई नहीं की, बल्कि फरमाया तूने ये क्यों कहा कि आखिरत के हिस्से के दुख दुनिया पे भेज दे? तूने ये क्यों नहीं कहा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरत हसना, ऐ अल्लाह मेरा ये जहां भी बेहतर कर दे, मेरा वो जहां भी बेहतर कर दे। अल्लाह अकबर। तो दोनों जहां मोमिन के बेहतर होने चाहिए। अल्लाह मेरे भी और आपके भी दोनों जहां बेहतर करे, अपनी पनाहों का हिसार नसीब कर दे।